Hi, our students. This is Nagaraj SP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous video, we are going to be discussing that accounting concepts. In the accounting concepts, we discussed about the business entity concept, money measurement concept, going concern concept, and accounting period concept. Okay, these are all the four accounting concepts we discussed in the earlier classes. In this class, we are going to be discussing about the next accounting concept, that is cost concept. Okay, then what exactly the cost concept? It requires all the assets of an organization all the assets of an organization are recorded in the books of accounts. In the books of accounts are there purchase price, this includes cost of acquisition, transportation charges, installation charges, etc. That makes asset ready to use. Okay, see it. What exactly the cost concept? Nothing but the cost concept clearly represents that all the assets which is going to be purchased by organization is to be recorded in the books of accounts at their purchase price or acquisition price. The purchase price of the asset that includes its related expenses which is going to be incurred while purchasing by the organization. For example, the purchase price of an asset is going to be include the cost of acquisition, transportation charges, installation charges, like that. For example, if we are going to be purchase the fan ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 5000ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆವರ್. The fan is to be fixed in some places and it is going to be wired and put the correct connection like that. Okay. For that we have to make the installation of the fan, isn't it? Then only the fan is going to be readily usable. Whatever the asset is going to be purchased by the organization, for that
until it is going to be readily usable. Till that process, whatever the expenses which is going to be incurred by an organization, those expenses are included in purchase price. For that purpose only, the cost concept is always going to be considered only historical cost. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. It does not consider the market value. It consider only the historical value. Whatever the value of the asset is going to be changes day by day upon the market condition. Okay, those prices are not going to be recorded in the books of accounts. Whatever the price we are going to be paid while purchasing the asset, that price only we are going to be recorded in the books of accounts. And another one point is, as the market value of the asset is going to be changes day by day or periodically, the company may have the hidden profits in respect of that asset. ಅಂದರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಡನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಮೆಷಿನರಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್, those expenses are going to be included in purchase price of the asset. Okay, so in the cost concept we have to record the historical cost only, not the market value. Okay, are understand? Artha aita? So this is about the cost concept. Let us we move to the another one concept. Okay, the next one is dual aspect concept. As the name itself shows that dual nothing but double. Every transaction of the business is going to be have the twofold aspects. Means the transactions is to be recorded in the twice in the books of accounts in two different places, not in the same place. Okay, what exactly is the dual aspect then? It states that this concept states that every transaction of the business has dual aspect or double aspect.
Therefore, it is to be recorded twice in two different places. See, then what exactly the dual aspect? Dual aspect states that every transaction, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. It may be have the two-fold aspects. Okay, those transactions which is going to be recorded in the books of accounts, we have to record twice in two different places. So that type of aspect we are going to be called as dual aspect or double aspect. Okay, for example, Ramesh started business with rupees 5 lakh. Ramesh started the business with rupees 5 lakh. This is one of the transaction. What it exactly represents, that means ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ? 5 ಲಕ್ಷ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Without capital, can we expect any type of business? No. So, Ramesh invested what? Capital. In the form of what? Cash. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣನ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು? ರಮೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? liability. And cash is what? Asset. According to which concept the capital is liability? Business entity concept ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? liability. Okay, and cash is what? Asset. As cash is going to be comes to the business, the liability of the company is also going to be increased and the cash of the company is also going to be increased. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So there may be two aspects, that is one is asset and another one is liabilities. That is one is cash and another one is capital. Okay. So in the dual aspect there is one basic accounting equation, that is asset is equal to liabilities plus capital. On the basis of the dual aspect, there is one basic accounting equation is there, that is asset is equal to liabilities plus capital. As you all know that the financial statement, the balance sheet is always going to be based on this accounting equation. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೈಮು ಮತ್ತು ಓನರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೈಮು ಅವೆರಡೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ಓನರ್. This outsiders right and equity of owner is always equal to what? Assets of an organization. Okay. This basic accounting equation is always going to be based on what? Dual aspect. Okay. Are you understand? Dual aspect ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ರುಪೀಸ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತು. 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಕಡೆ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾವುದು? ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2-fold aspects that is to be recorded in the books of accounts in 2 different places. The basic accounting equation is always based on this dual aspect, that is asset is equal to liabilities plus capital, and it is also going to be called as balance sheet equation. Assets of an organization is always equal to the outsiders claim, ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿನ ಒಂದು ಹಣ ಮತ್ತು ಓನರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹಣ. ಈ ಎರಡೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, the next one concept is revenue recognition concept, or it is also called as realization concept. In this concept we have the 2 words, that is revenue and another one is realization. If you understand what exactly the revenue and what exactly the realization, then you will be able to understand what exactly the revenue recognition concept. First, you know what exactly the revenue. In the accounting keywords, I used to told that revenue is nothing but sale proceeds, isn't it? Means whatever the amount which is going to be received by an organization through the process of trading activity, means by selling the goods or by providing the services, whatever the income which is going to be received by an organization,
that we are going to be called as revenue, isn't it? And then what exactly the realization? Realization nothing but legal rights to receive. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮನಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ by the process of selling the goods or by providing the services that we are going to be called as revenue. And realization is legal rights to receive the money. Then what exactly the revenue recognition concept or realization concept states that it requires that the revenue for a business transaction should be recorded and should be included in the accounting records only when it is realized and not on receipt or payment. See, then what exactly the revenue recognition concept states that the revenue recognition concept requires that revenue for a business transactions should be included in the accounting records. Whatever the business transactions are going to happen in the business, those transactions are to be recorded in books of accounts only when it is realized. Already I told that realized nothing but legal rights to receive. ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sold goods to Ramu ₹1000 ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ರಾಮು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 1000. ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಮು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 1000. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನ?
ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ರಾಮು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ goods sold to Ramu, okay, whether it is cash transaction or credit transaction, you must record the transaction on the date of sales only. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಯು ಬುಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ರಾಮು, ಆ ದಿನದಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು 1:10ಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಂದ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು 5:10ಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಮು ಪೇ ಮನಿ, ರಾಮು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 1000 ರೂಪಾಯಿನ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ. ಯಾವತ್ತು? 5ನೇ ತಾರೀಕು. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ? 1ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟನಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಅವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೆವರ್. ಈ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಮುವಿಂದ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಾಮುವಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸೇಲ್ಸಿನ ಡೇಟಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಜನವರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನವರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ರೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆ ತಿಂಗಳು ನೀವು ತೋರಿಸ್ದಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? Whether the money which is going to be paid or not, the rent is an expenses in the month of February of ₹1000 is to be recorded in the books of accounts. 1000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಬಾಕಿನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ನೆವರ್. ವೆದರ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ವಿ ಡಸಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ದಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Whether the transaction related to receipt of money or whether the transaction is going to be related to payment of money, on that particular on the particular date only the transactions is to be recorded, not on the basis of the realize of cash and cash receipt and cash payment. Okay, so this is about the revenue recognition concept or realization concept. Let us move to the another one concept. Okay, the next one is matching concept.
Okay, as the name itself tells that match, in order to make the match, there must be two aspects. That is, one is revenue and another one is expenses. You all know that the main intention of the any business to earn the profit, isn't it? ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್? ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ? ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅದು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ ಅಂತ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ascertaining the amount the process of ascertaining the amount of profit earned. Profit earned or the loss incurred. The process of ascertaining the amount of profit earned or loss incurred during a particular period. During a particular period involves deduction of all expenses related to the revenue earned during the period. See, matching concept refers to the process of ascertaining finding out, ascertain ಅಂದ್ರೆ find out. Okay, ascertaining the amount of profit. ನಾವು ಏನು ascertain ಮಾಡ್ತೀವಿ? amount of profit ಅಥವಾ amount of loss. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಮಾರ್ಚ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to deduct the all expenses to the revenue earned. ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ they are going to be incur certain expenses. Those expenses are going to be
matched together with the revenue. If the revenue is going to be more and the expenses is going to be less, then we are going to be treated as profit. If the expenses is going to be more and the revenue is less, then we are going to be considered as loss. ಈ ಥರ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ ಹೇಳಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್. ವೆನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, so up to this we discussed the 8 accounting concept. Okay, in the next upcoming class we are going to be discussing the remaining accounting concept. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು 8 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, so these are all the accounting concepts we discussed up to this. Okay, so you have to learn well and keep practicing. We will going to be meeting next class. Okay, thank you.